ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 16 अवतारंग प्रयोजन। ठाकुरे कहउछन्ति समाधि अनेक प्रकारर। ऋषिकेश रे साधुंक कथा सहित मो अवस्था मिसी जाइथिला। समाधि को मन जेतेबेले जाए विभिन्न प्रकारर अनुभूति हुए। केतेबेले देखे शरीर भितर जेपरि पिंपुड़ी परि वायु चालुछि। एगुड़िक जगी मानक कथा पिपिलिकावत सर्पवत पक्षीवत जार हुए से ही जाने। एगुड़िक शास्त्रर कथा दे बुझा होइछि, किंतु शास्त्रर कथारे तो मनुष्यर अनुभव हुए नहीं। सेथिपाई कहिले जार हुए से जाने। जगत भूल हो जाए। तापर कहिले मन टिकिए तलकू खसिले कहे माँ मते भल करिदे, मु कथा कहिबी। भल करिदे माने मु कथा कहि पारिबी, एपरि अवस्थारे रख। लोकंक सहित काहींकी कथा कहिबाकू चाहंती, कारण से तो आत्मसंस्थ होई रहिबा पई आसी नाहंती। आसीचंती जगत को भगवत कथा सुनाइबा पई, तत्व ज्ञानर पथ देखाइबा पई। फलरे से समाधिस्थ होई रहिबाकू चाहंती नाही। से समस्तंक पाखरे सही पथ उन्मुक्त करिदेवा पई चाहंती। सेथिपाई कहउछंती माँ मते भल करिदे। तापरे कहउछंती ईश्वर कटी नहेले समाधि परे फेरी आसी पारे नाही। अवश्य यह सर्ववादी सम्मत सिद्धांत नुहे। ए कथा केही मानती केही मानती नाही। जो माने मानती सेमानंकर मत एही जे समाधि परे मनुष्य आउ फेरे नाही। ठाकुरे कहउछंती भगवान जेतेबेले मनुष्य होई आसंती, अवतार होई आसंती, जीवर मुक्तिर चाबिकाठी तांको हातरे थाई। सेतेबेले से समाधि परे लोकंक मंगल पई फेरंती। तांको हातरे मुक्तिर चाबी थाए। से सही चाबी खोलीदेले मुक्तिर पथ समस्ते देखिबाकू पाआंती। मुक्तिर द्वार सेमानंक पई उन्मुक्त हुए। अवतार निजे न देखाइले सेई पथ किए देखाइबो। शास्त्र रे अनेक किछि लेखा थाए, किंतु सेही लेखार मर्म लोक माने बुझी पारंती नाही। अवतार निज जीवन माध्यम रे सेही मर्म समस्तंकु बुझाई दियंती। हाजरा एही समय कहउछंती ईश्वर को तुष्ट करि पारिले हेला। अवतार थांतु बा न थांतु, अर्थात स्वयं ईश्वर जेतेबेले रहिछंती पुणी मझिरे जणे पुरुष को आनिबार प्रयोजन कौन। ठाकुरे उत्तर देले हाँ हाँ विष्णुपुर रे रेजिस्ट्री रो बड़ ऑफिस, सेठारे रेजिस्ट्री करि पारिले आउ गो घाटरे अर्थात छोट ऑफिस रे असुविधा न थाए। जदि भगवान सहित संपर्क हुए ताहले अवतारंकर आउ प्रयोजन हुए नहीं। ठीक कथा, किंतु सेही संपर्क करिबा तो सहज कथा नुहे। तेणु जीव सहित सेही संपर्क कराई देबा पई अवतारंक प्रयोजन। विष्णुपुर हेला महकुमा और गोघाट होउछि गोटिए थाना। फलरे गोघाटरे छोट अदालत आउ ताठारु बड़ अदालत होउछि विष्णुपुर रे। ताठारु आहुरी बड़ अदालत अछि बांकुड़ारे, जिलार मुख्य कार्यालय। सेथिबाई ठाकुरे कहिले विष्णुपुर रे रेजिस्ट्री करि पारिले गोघाटरे आउ झमेला न थाए। एहा परे कथामृतकार कहउछंती आज मंगलवार अमावास्या संध्या होला। ठाकुरे सहजरे भावमय होइछंती। अमावास्यार रात्रि रे ठाकुरंकर विशेष भावर उदय होउछि। एहार नाम काल महात्म्य। आमे साधारण दृष्टि जो जिनिस बुझी पारुना, ठाकुरंकर सूक्ष्म यंत्र रूपक शुद्ध पवित्र जो मन, सेई मनरे एही महात्म्य गुड़िक परिस्फुट होई फुटी उठे। पुणी ठाकुरे जो जो विशेष विशेष जगह को जाइछंती, सेही सेही जगारे जो भगवत भाव जमाट बांधि थाए, सेही भावर स्फुरण ताहार अनुभूति संगे संगे तांकर होइछि। ठाकुरंक जीवन रे एपरि दृष्टांत अनेक अछि। एही महात्म्य समस्ते अनुभव करि पारंती नाही, किंतु जो माने एपरि सूक्ष्म अनुभूति संपन्न सेमानंकर एपरि भावांतर हुए।
ଶୁଣାଯାଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନର ଲୁପ୍ତ ଗୌରବ, ତାହାର ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିଛି। ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭବରୁ ପୁଣି ସେହି ଲୀଳାସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦଙ୍କ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟ। ସେହି ଅନୁଭୂତି ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଛଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସନ୍ନିକ୍ଷଣ ଯେମିତି ହୋଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କଥା କହୁଥିଲେ, ଗପ କରୁଥିଲେ, ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯେମିତି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଆସିଛି, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଏହି ବିଶେଷ ସମୟ କୌଣସି ରେଖାପାତ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୟୋଚିତ ଭାବଟି ଜାଗି ଉଠେ। ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଜଗତଟାକୁ ଦେଖି ଏହାର ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିନେବା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖୁ, ସେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଖିଆଲ, ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ରେ? ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି, କଥା କହିଛି। ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଲେ, ସେ ଏପରି ହୁଏ। ଠାକୁରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ତର୍କ ନିଷ୍ଫଳ। କେବଳ କହିଲେ, ମା, ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇଦେବେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବୁ। ମନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେହି ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ଆସିବ। ତର୍କ କରି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଦିଗହରା। କେହି କହନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କହନ୍ତି ସେ ନାହାନ୍ତି। ଜଗଦର୍ଶନ କହେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହା ଯେ ଅଛି ସେ କଥା କିପରି କହିବୁ? ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଇସିଷ୍ଟ ପାର୍ସିପି ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କିଛି ଯେ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ତାହାର ଅନୁଭବ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅନୁଭବ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହାର ନ ହୁଏ, ତା ମାନେ କ'ଣ ସେହି ଜିନିଷ ନାହିଁ? ଆମେ ମନେ କରୁ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଦେଖିଛି, କେବଳ ଯେ ଆଭାସରେ ଦେଖିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତ ବସ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅମୁକର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। 5 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ହେବ, ହୁଏତ ଅଛି। ଅନ୍ତତଃ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନାର ଭାବ ଆସିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ସାକାର ନା ନିରାକାର ଭଲ ଲାଗେ? ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କର ଏକଦେଶୀ ଭାବ କମିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିରାକାର ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ସେ ହିଁ ସାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିରାକାର ସେ ହିଁ ସାକାର। ତାପରେ ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ନିରାକାର ଭାବର କଥା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗାଡ଼ି କରି ବେଲଘରର ମୋତିଲାଲର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ନେଇଯିବ। ସେଠାରେ ମୁଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଖାଇବେ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ତୁମର ଉଦ୍ଦୀପନା ହେବ। କେଉଁ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେବ? ଯେପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୀନ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି, ଯେପରି ଜୀବ ନିଜର ସୀମିତ ସତ୍ତା ନେଇ ଅସୀମ ଭିତରେ ଖେଳୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଳସୀ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାହୋଇଛି। କଳସୀର ଭିତରେ ଜଳ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଳ। କେବଳ ମଝିରେ କଳସୀଟା
ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ମାତ୍ର, ଯାହା ଜଳାଶୟରୁ ଭିତର ଜଳକୁ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ମୀନ ରୂପକ ଜୀବ ନିଜର ସୀମିତ ସତ୍ତା ନେଇ ଖେଳୁଛି। ତା ଭିତରେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଅସୀମ ଜଳାଶୟ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ମାତ୍ର, ଏବଂ ସେହି ଅଂଶଟି ବିରାଟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ଅନନ୍ତର ଉଦ୍ଦୀପନା ହୁଏ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ହୁଏ। ତାପରେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପର କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନା ଦରକାର। ମୋତେ କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ବେଲଗଛ ତଳେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସାଧନା କରିଛି। ମା ଦେଖାଦିଅ ବୋଲି ବେଲଗଛ ତଳେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲି। ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଦେହ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହି ସାଧନା ହେଲା ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ନହେଲେ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ରୂପକ ବସ୍ତୁ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦେଖାଯିବ। ବସ୍ତୁଟି ଶୁଦ୍ଧ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। ତାହା ଭିତରେ କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ରସ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାତି, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ନାହିଁ। କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଏ, ଜାତି, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସମଧର୍ମୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁଳନା କରି ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଏହା ଅମୁକ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଦେଖାଇ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଛ। ଗଛ କହିଲେ ସର୍ବତ୍ର ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ତାହା ଭିତରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଯିଏ ଏକ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କର ତ ସମଧର୍ମୀ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ଜାତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା। ଲାଲ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରେ ସେ ପାଚକ, ଯିଏ ଗୀତ ଗାଏ ସେ ଗାୟକ। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଏହି ଜଗତ ଦେଖୁ, କହୁ ଏହି ଜଗତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଆମେ ଏହି କଥା କହୁ। କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ଦେଖିନାହୁଁ କିମ୍ବା କିଏ କଲା ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯେ କିଏ କରିଛି। ଗୋଟିଏ କଳସୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ କିଏ କଳସୀ ତିଆରି କରିଛି। ଯଦି ଜଣେ କୁମ୍ଭାରକୁ କଳସୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ଏହି କଳସୀଟି କୁମ୍ଭାର ତିଆରି କରିଛି। ସେହିପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ। ସୁତରାଂ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବୁ କିପରି? ଏପରି ସର୍ବବିଶେଷଣ ରହିତ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ। କାରଣ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ମନର ଗୋଚର, ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସାଧନା କରିଛି, ଏହି କଥା ସେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ବି ସାଧନା କର, ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ତାପରେ ଠାକୁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ କହେ ଜଣେ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ 10 ଜଣ ପୁଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ? କାରଣ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ, ସାଧନାର ଫଳ ବି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ସାଧନା କରି ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ
ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ଥାପନ କରି ସେହି ଫଳ ଲାଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ 10 ଜଣ ପୁଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନାଲବ୍ଧ ସମ୍ପଦ ପାଇବେ। ଏହି ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ତାଙ୍କର ସାଧନା ଓ ସାଧନାର ପରିଣାମ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବୁଝିପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ବିନା ସାଧନାରେ ବସ୍ତୁଲାଭ। ହୁଏତ ମନେ ହେବ, ତାହେଲେ ତ ଖୁବ୍ ସହଜ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ତ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାହା ଅନେକ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉପମା ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ପୁଣି କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମା ମନରେ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି ଉପମା ଦେବା ପରେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ ଶ୍ରଦ୍ଧସ୍ୱ, ବତ୍ସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନହେଲେ 1000 ଉପମା ଦେଲେ ବି କେବଳ ତର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଧାରଣା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସାଧନା, ତାହା ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ସାଧନାଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଧନା। ସେ ସାଧନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୋଇଯିବ। ଠାକୁରେ ଯଦି ସାଧନା କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ, ଅବତାର ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଜଗତରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ସାଧନା ପ୍ରଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସେପରି ହୋଇଥିଲେ ଜଗତରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କର କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଲୀଳାରେ ରହିବା ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିଶେଷ ରୂପ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଏହି ସଗୁଣ ସବିଶେଷ ରୂପ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହି ଜଗତ୍ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଲୀଳାରେ ରହିବା ଭଲ। ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମା ଶାରଦା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ବିଳାସ ପାଇଁ। ବିଳାସ ମାନେ ନାନା ଭାବରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସର୍ବଭାବର ଅତୀତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ନାନା ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଳ୍ପନିକ ହେବ, ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ୍ପନିକ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ରାଜା ପୁଅ ବିଳାସ ପାଇଁ ଭିକାରୀର ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ସେପରି ବିଳାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ୱରୂପତ୍ୱ ନିର୍ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କାଳ୍ପନିକ ବହୁରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେପରି ବହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଧରି ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ସେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ। ଭକ୍ତିବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତର୍କର ଅତୀତ। ଶିବ ମହିମ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତର୍କ ଯୁକ୍ତିର ଅତୀତ, ବୁଦ୍ଧିର ସୀମା ବାହାରେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଲୀଳା ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଏପରି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ସତ୍ୟ। ଦୁଇଟି ବିରୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ କିପରି ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ତର, ତୁମର 2 ଅଣାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କିପରି ବୁଝିବ? ସେ ଯେ କ'ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇନପାରନ୍ତି, ତାହା ତୁମେ କିପରି ବୁଝିବ? ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ କଥାର ଅଳ୍ପ ଆଭାସ ଅଛି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ
ଆସିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ସେ ଛୁଞ୍ଚି କଣା ଭିତରେ ହାତୀ ପାର କରାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ହସି କହିଲା, ବାଜେ କଥା, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସେହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି କହିଲା, ହୋଇପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଲୀଳାକୁ ଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ ସାହାଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଭବ ଯୁକ୍ତିର ଗତାନୁଗତିକ ପଥ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। ଗତାନୁଗତିକ ପଥ ଦେଇ ଯୁକ୍ତି କେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନେଇ ଯୁକ୍ତି କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଅତୀତ ବସ୍ତୁ ନେଇ ବିଚାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅନୁମାନ ସେଠାରେ ଅଚଳ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତର୍କର ଅଗମ୍ୟ, ସେଥିରେ ତର୍କ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତର୍କ ପ୍ରତିହତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ତର୍କର ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଲୀଳା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଉଭୟ କିପରି ସତ୍ୟ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟର ପରପାରିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ କହିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଉଭୟ ସତ୍ୟ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ସତ୍ୟ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କହିଲେ ଲୀଳା ବିଳାସ ପାଇଁ। ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, ନା, ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନେ କରୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ବେଦାନ୍ତୀ, ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱୈତକୁ ମାନନ୍ତି ଉପାୟ ରୂପରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତାହା ନୁହେଁ। ନିଜ ମୁଖରେ ଠାକୁରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୀଳାକୁ କେବଳ ଉପାୟ ରୂପରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରି କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ କରିବୁ। ଅନୁଭବକୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଭବକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଅନୁଭବ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୀଳା ସତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମାନିବାକୁ ହେବ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଦିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।